ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। शरीर करके कोई कमी महसूस होवे ते असी झटपट डॉक्टरां कोल जाने और हर साल बंदा कहंदा है घट तो घट शरीर दे टेस्ट करवा ही लेने चाहिए ने। कहने एक पैकेज ले लिया जी 5000 रुपये शरीर दे टेस्ट हो जाते हैं, साडे अहम अंगां दे टेस्ट हो जाते हैं 5000 रुपये हर साल। कहंदा है 5000 रुपया की चीज़ है? अपने शरीर दे अहम अंगां दे टेस्ट करवा लै, किसी अंग विच कोई कमी तो नहीं, मेरिया किडनियां सही काम कर रही ने, मेरे फिफरे सही काम कर रहे हैं, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक साल बाद चिंता तुर हो जाता है, लंबी उम्र जीवन की आस है, पर गुरु की संगत जियो इस मन का टेस्ट गुरबाणी ने लेना है। तो गुरबाणी की कहती है, कदे पुछ लिया कर आके गुरु कोलों, कदे साहिब दे कोलों जरूर पुछ, सच्चे पातशाह मेरा मन किन्ना क रोगी हो गया है। कदे पूछया प्यार नाल बह के? असी ये तो पूछया सतगुरु मेरा कारोबार किन्ना क वध जाएगा, कर दोगे कृपा? मेरे धियां पुत जिथों तक मैं आस लाई है पहुंच जाणगे, तुसीं कृपा करियो पहुंचा दिओ। कदे गुरु दे कोल इकल्ला बह के जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। कदे पुछया गुरु कोलों बह के सतगुरु ये धियां पुत्र माँ बाप भैन भाई जिथे मेरे मददगार नहीं होने उथे मेरे नाल मददगार होने वास्ते तेरा नाम मेरे कोल है कि नहीं? फरोलिया कर कदे कदे अपने अंदर नूं, सतगुरु दे कोलों ये बचन सुन। गुरु की संगत इस मन के संदर्भ विच साहिब इन्हां पंक्तियां राहीं बख्शिश कर रहे हैं। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ। पुन अते पाप ये केवल कहण दियां गल्लां नहीं, ये बोल नहीं। मैं किसी पुन्नी नूं कह दियां भी ये पापी है तो मेरे कहण नाल पापी थोड़ा हो जाना। जे किसी पापी नूं कह दियां ये पुन्नी है तो उन्हें पुन्नी थोड़ा हो जाना। बड़े बड़े झूठे लोगों नूं मंच ते खलो के लोग ये गल कहिंदे सुनी दे महाराज ये ते धर्माग पुरुष है, ये तो बड़ा महान है, इन्हें तो सारी दुनिया की सेवा की है, भावें सारी दुनिया नूं लुट के खा गया होवे। झूठ बोलते हैं बई, किसी के कहण नाल कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता ते किसी के कहण नाल कोई पापी नहीं बन जाता। साहिब कहंदे पुन्नी पापी आखण ना है। आखण का इत्थे अर्थ है बोलण नाल, बोल बचन कहण नाल, वाक कहण नाल किसी ने पुन्नी पापी नहीं होना। फिर महाराज तुहाडे दर ते पुन्नी पापी किवें मन्ने जाणगे? साहिब कहंदे कर कर करना जो मैं जीवन भर विच करदा रहा हाँ, कर कर करना जो मैं करनी कीती है, जो मेरे जीवन भर विच मैं कमाया है। लिख ले जा, वो लिख के तू अपने नाल ले जाएगा रब दी दरगाह विच। कहण नाल नहीं, कहण नूं ते मैं आखां मैं बड़ा पुन्नी, कहण नूं मैं कह दियां मैं बड़ा जप करदा, बड़ा तप करदा, बड़ी बंदगी करदा, कहण नाल थोड़ा कुछ होना है। उस दे दर उत्ते मेरे कीते हुए कर्मां दे अनुसार मालिक दे घर विच साडे मन ते संस्कारां दे रूप च उकरिया होया जाना है, उकरिया होया जाना है। ते मन उत्ते संस्कार उकरे जांदे ने। हुण जे सोयने नूं आखीए भी सोयना पित्तल है तो पित्तल हो जाएगा, नहीं होवेगा ना। पर इस मन चंचल दा अज तक किसी ने भेद ना जानिया। जे जानिया तो गुरु नानक जान गए। गुरु नानक साहब किवें जान गए?
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾ, ਜਗਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ, ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ $100 ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 100 ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 100 ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 50 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ 50 ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 50 ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੇ, 25 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 25 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, $1 ਥੋੜਾ, 1 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 1 ਕੋਈ 2 ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ $100 ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ $1 ਚੁੱਕ ਲੈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਓਏ ਕਮਲੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਉਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਉਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਉਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਝਟਪਟ ਕੰਨ ਰਸ ਲਿਆ, ਘੜੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੁਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਤੂੰ ਲੋਭੇ ਲੱਗਾ ਲੋਭਾਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸਾਕਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ ਛੂਟ ਲਾ, ਥਨ ਚੋਖ ਤਾਂ ਮਾਖਨ ਗੂਟ ਲਾ। ਘਟਾ ਘਟ ਪੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ,
ਮਾਖਣ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ ਛੂਟ ਲਾ, ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਗੂਟ ਲਾ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਖਾਓ ਜਾਓ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਬਰੀਏ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ 5 ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਟੇਕਣਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਚੜਾਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਤੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਨੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਐਸ ਹੱਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਨੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਉ ਜੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਣਾ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਹੁਣ ਬੀਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਏ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ।
मैं उन्होंने दर्शन तो नहीं किए, उन्हों का जीवन की सी, जिन्होंने दर्शन किए वो जानते होंगे। मैं कोई उन्होंने जीवन संदर्भ च नहीं कुछ कह रहा, सिर्फ एक उदाहरण के वजों ये गल साझी कर रहा। उन्होंने लखां प्राणियों को अमृतपान करवाया, ये गल बिल्कुल सच्चाई है। जदों उन्होंने माता जी चलाना करते ने, एक गाथा लिखी है उन्होंने जीवन दे विच, ते कहंदे जदों रब की दरगाह च पुजे ने, ते जो गाथा च लिखिया है, सच झूठ मैनू नहीं पता, बस मैं उदाहरण के तौर पर साझी कर रहा। कहंदे ने दरगाह के दरवाजे बंद सी, ते माता श्वास ते आ गई है, पर अचानक थोड़े समय बाद देही विच फिर प्राण आ गए। ऐसा कई बार होंदा है, ये वापरदियां ने घटनावां। कई बार भी डॉक्टर भी कई बार घोषित कर देंदा है भी ये खत्म हो गया है, पर कदे कदे फिर वो जीवित हो जाता है, किते श्वास अटके है, कुदरत की खेड है। थोड़े समय बाद वो फिर उठे ते जल्दी नाल कहंदे ने भी पुत्रा छेती कर, मैनू अमृतपान करवा, मैनू जल्दी अमृत छका। उन्होंने आख्या माता की होया? कहने लगी सवाल जवाब ना करो, जल्दी नाल अमृत तैयार करो, मैं गुरु की मर्यादा तो सखणी संसार तो तुर गई है, अमृत पान करके नहीं गई, ते दरगाह का दरवाजा बंद सी। वो कहते अमृत पान करते अंदर प्रवेशता मिलेगी, गुरु की संगत। ते महापुरुषों ने उदन संगत नूं आख्या सी, भाई वेखो मैं मां नूं बड़ा कहा सी कि माता तू अमृत पान कर ले, ते कहंदी सी मेरा पुत्र महापुरुष है, मैनू की लोड़ है अमृत पान करन दी। महापुरुष भी मदद ना कर सकिया, कर्म मदद करेगा, महापुरुष नहीं। महापुरुष दुनियावी उपदेश दे सकते, दुनिया दे विच रह के तुहानू ज्ञान दीयां गल्लां दस सकदे, तुहानू सच दे राह ते तोर सकदे आ, पर जे तुरे नहीं ते भुलेखा रह जाए कि महापुरुष दी मां हां, मेरा ते उधार हो ही जाना है, नहीं इत्थे तां कर कर करना लिख ले जा, आपे बीज आपे ही खा, जो सजना तू कर्म करेगा ओदा फल भी तू ही भोगना है, वो किसी दूजे ने नहीं भोगना। चंगा है ते तेरी थाली च आउणा है, जे मंदा है ते तां भी तेरी थाली विच आउणा है। तू बाजार तो कुछ खरीद के लियाना है, ते जदों वो वस्तु सुआणी ने कट के परोस के तेरे सामने रखी, ते तू आखे भी तू मैं ते सेब नहीं खाने, फिर लैके क्यों आया? लैके भी तो तू ही आया ना। जेड़ा पदार्थ खुद खरीद के लिया खुद खाण तो इनकार करदा, जेड़े कर्म खुद कीते ने वो जदों रब दी दरगाह दे विच हिसाब होएगा सज्जना तेरा, उदण तू आखेगा मालक मैं दोषी नहीं, ये ते मैनू दूजियां ने नहीं जपन दिता, मैं ते जियां दे करके उन्हां दे जीवन नू सवारन लई दिन रात लगा रहा है, उत्थे तेरी सुनवाई नहीं होनी, उत्थे सुनवाई नहीं होनी। जै मात पिता सुत मीत ना पाई, नहीं मददगार होने। कर्म प्रधान है, तू कर्म ओ कर जेड़ा कर्म रब दी दरगाह विच तेरे नाल निभ सके, और उस दरगाहे तेरी बाह होर किसी ने नहीं फड़नी। पर असी कर्म ते करना सी अंदर नूं धोण दा, सानू ये सारी बाणी सिखा रही है। सारी अमृत बाणी विच वार वार जिक्र अंदर दा हुंदा है। ताइयों बाणी कहंदी तीर्थ नहावन जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ दे इशनान करन जावां मेरे लिए कहंदे तीर्थ नाम है। क्यों? क्योंकि तीर्थ दे पानी ने तन धोना है, ते नाम ने वो धोप है, नामे के रंग। साडे मन दी मैल नूं तां वाहिगुरू दे नाम ने धोना है, इसलिए मेरे लिए तीर्थ महान नहीं, मेरे वास्ते परमात्मा दा वाहिगुरू दा नाम उत्तम है। उस नाम तो विछड़ के मैं किते नहीं जाता। दूजे नूं दोषी ठहराउंदा है, बंदा दुखी होवे कहंदा मैं तेरे करके दुखी, कोई किसे करके दुखी नहीं हुंदा। बाप कहंदा मैं पुत्र तो बड़ा दुखी, कई मापे ऐसा कहंदे सुने ने, पुत्र तू क्यों दुखी हाँ, उहदा कारण की है? पुत्र बाप मां तो क्यों दुखी है, उहदा कोई कारण होवेगा, क्योंकि दोनों दे विचाले संस्कारां दा जिहड़ा वटांदरा है ना वो नहीं हो पाया।
ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਇਹ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੋਗ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਖੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਬਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਂਘਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਪ ਕੀਤਾ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੌਪਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਠ ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੌਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਚੌਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੈ ਮੰਨਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾ। ਐਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਵ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਚੌਪਹਿਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੌਪਹਿਰੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਮਨਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 5-7 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਹਿਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੋ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੇ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਕਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ,
ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪੁੰਨਦਾਨ, ਫਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਜੀ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭੇਟ ਕਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮौज ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗਾਥਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੱਤਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਤਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਟਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਜਾਹ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੌੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ, ਤੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ, ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ। ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਤਰੀ